صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علق بها الدرة المكنونة والجوهرة المسنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متطبقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم وصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وقت هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترحيب وأمطار وجود الإله على أهل الوجود تثق وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت عنا هذا المستور ليبرج نوره صلى الله عليه وسلم كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة يحضر عند وجه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الشمات الممدود حضرت بتوفيق السيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما نهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور المعمود وبرز الحامل المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا أولا بلا مكان من أخلاق سبق وسم بالمؤمنين حلما ورقا وذرهم فلا يقول ولا يقول إلا معروفا لكل قصر على المتبع مع الذي إذا ذاق المسكين عذابه إجابة معللة وهو الذي الشقيق الرحيم باليتيم والأرملة ولو مسرق بها فتلقى التي تركيت في أبر إسرافها من البلية وللمسجد في كثرة طرق والمنازل وفي عرض ذكر فيبت المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والبرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية وما من ملك بالبرية المحمود إلا وهو متنظم من سيد الوجود أجملت في وصف الحبيب وسعيد والأولى بالمجد والمكان صابر قد على مجمع عقدت على المجد سهام عنان وقد المسد القلم بدلوين ما بلعبه وقلبه للنبي الكريم وهداية ما قرمه بهذا العبد المقرب من التقديم والتعظيم والخلق العظيم وعسنا بالمنسك علم الأقلام في هذا المقام والسلام على سيدنا السلام علينا والنبي ورحمة الله السلام علينا والنبي ورحمة الله السلام علينا والنبي ورحمة الله وبذلك يسلم كما يسلم العظيم عن أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وسلم وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف
amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. ولما نظم الفكر من دراني الأوصاف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب أعمالي في العمل المقبول وتوجهي بالتوجهات الخالصة والصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسكي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتواصل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تغضنا بجميع أطوارنا وتقلبتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا ومن نيتنا وأعمالنا وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالعسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا من نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشرب بجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر الموطنين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع نواحي والأقطار وأجرم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالهرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله
ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله
وبلغ وتقبل ثم ما قرأناه إلى روح سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه ثم أوصل وبلغ وتقبل ما قرأناه إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وإلى الملائكة المقربين والكرمين وإلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح كل ولي وولي أهل الله من مشارق الأرض إلى مغاربها طريها وبهرين ما كانوا وكانوا بعلمك وحلك أرواحهم يا مولانا يا رب العالمين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا إلى أرواح ولوالدينا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولقراباتنا ولإخواننا ولأخواتنا من أمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أرواح أسلامية بنت محمد مهري وإلى روح متنور بن عبد الله ثم إلى روح الترمذي بن متنور وإلى روح راجد بن متنور ثم إلى روح رسنواتي بنت متنور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار النيران اللهم إن كانوا من المحسنين فزد بإحسانهم وإن كانوا من المسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل الجميع لهم فداء لهم من النار وعتقا لهم
وسترا لهم من النار وحجابا لهم وسلامة لهم من النار اللهم بحق سيدنا محمد ألا تعظم لأرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وخصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن عطية السكندري وإلى روح مترجم هذا الكتاب الحاج محمد الشرني بن هدي جرماني الألبي لهم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dari Allah serta taufik dan hidayah kita bisa berkumpul di majlis Nurul Falah ini yang mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan maghfirah keampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita di majlis semacam ini, di majlis Nurul Falah ini kelak menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat hingga penyebab kita bisa berkumpul di dalam surga dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun yang saya muliakan dan yang ulun hormati, khususnya kepada khadimul majlis sahibul bait yaitu abuya kita Abah Habib Abdullah. Mudah-mudahan kepada Abah Habib Abdullah Al-Yamani, semoga Allah berkahi hidup beliau. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmaniah beliau. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan mudah-mudahan Allah berikan segala kemudahan kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati juga ada di sini Ayahanda Habib Tajrin dan juga ada Sayyid Ali Ashibli, juga ada Al-Habib Salwadan bin Yahya dan para habaib-habaib yang lainnya yang tidak perlu disebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat. Juga kepada yang Allah hormati, kepada guru kita, Guru Yasir. Mudah-mudahan Guru Yasir selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga di sini hadir juga Guru Farhan, ada Guru Fakhrul Razi, ada Guru Ahmad Didi, juga Guru Bambang Abdurrahman dan para guru-guru yang lainnya, para tokoh-tokoh masyarakat. Mudah-mudahan guru-guru kita, habaib kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah Majlis Ta'lim Nurul Falah rahimakumullah. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita melanjutkan ta'lim kita di dalam kitab Futuhul Arifin yang kemarin pada sampai halaman 6, yang mana ada kitabnya di tangan, dibuka di halaman 6 di pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Arti syuhud ialah pandang hati kepada sesuatu yang diingatnya
hingga ia lupa akan sesuatu yang lain karena asyiknya kepada yang disyuhudnya. Syuhud ini selama masih diusahai, dia hilang dengan sebab mengingat sesuatu yang lain. Syuhud itu tidak merubah akan i'tikad meskipun meningkat tinggi syuhudnya. Tentang i'tikad cukup diterangkan dalam ilmu tauhid apabila kita mempelajari tentang aqaidul iman dan tersimpul kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya, berarti kita telah beriktikad. Syuhud itu ialah mengamalkan ilmu tauhid yang telah kita iktikadkan. Jadi semalam kita sudah mempelajari makna iktikad. Di pertemuan yang terdahulu sudah kita uraikan bagaimana itu iktikad di dalam kalbu kita, di dalam hati kita. Sekarang kita masuk kepada syuhud. Syuhud ini bisa diartikan dengan makna pandangan. Syuhud itu kan ada titik 3 sinnya. Syuhudun maknanya itu sama aja dengan asyhadu, syahidah. Makna syuhud itu artinya penyaksian, menyaksikan. Pandangan musyahadah, pandangan kalbu, pandangan mata hati. Ya sinnya itu 3 tuh makna syuhud itu pandangan. Sedikit kita tuliskan. Syuhud atau artinya pandang. Syuhudun maknanya pandang. Pandangan ini ada beberapa arti bilang pandang. Pertama, di balik syuhud ini disebut dengan nazara. Basara bisa dibilang. Basara. Yang kedua nazara, pandang juga artinya, dan yang ketiga ra'at, pandang ra'at. Sama aja berpandang ketiganya nih. Buah daripada asyhadu. Orang yang mengatakan lisannya dengan keyakinan bahwa dia itu menyaksikan Allah adalah Tuhannya dan Rasulullah adalah nabinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Buah asyhadu ini adalah syuhud. Syuhud itu ada di pandangan, ada pandang. Maknanya bisa basara, bisa nazara, bisa juga ra'at. Contoh basara, wa fi anfusikum, wa fi anfusikum, dan pada diri kalian itu. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Nah, ini basara asal kalimatnya, basara tubsirun. Basara asal kalimatnya. Ta, waw lawan ini huruf tambahan. Kalau orang yang pernah mengaji ilmu sharaf ngerti aja nih. Bahwasanya fi'il mudhari ini asal kalimatnya adalah basara. Ini nih maknanya li, pandang juga. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian ya Allah Ta'ala, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak memandang bahwasanya di balik setiap diri kalian itu ada kebesaranku, ada kuasaku, ada dalil dari wujudku. Nah, jadi di setiap diri manusia, kita selaku insan ini, selaku insan, di setiap insan itu ada dalil Allah Ta'ala. Insan ini dalil wujud Allah Ta'ala. Afala tubsirun, hai manusia, apakah kamu tidak melihat ada wujud kebesaranku, ada dalil wujudku pada wujud dirimu? Siapa? Yaitu di insan ini. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis kursi, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku, ujar Allah, dan aku rahasianya si manusia. Sebab kenapa? Si manusia ini adalah dalil wujud Allah Ta'ala pada wujudnya seimbang. Dari ujung rambut sampai ke ujung kuku, zahir batinnya, roh dan dasarnya adalah dalilun liwujudillah. Dalil wujudnya Allah adalah kita selaku manusia. Karena manusia ini adalah makhluk yang paling utama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Manusia adalah bentuk wujud makhluk yang paling sempurna, ahsani taqwim. Makanya kita disuruh oleh Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di setiap diri kalian, apakah kalian tidak melihat ada tanda wujudku, ada dalil wujudku, ada kebesaranku pada wujud dirimu. Nah, itu buah syuhud. Yang pertama yang diartikan basar. Yang kemudian nazara, artinya pandang juga nazara nih, buah daripada syuhud ini. Yang pertama sudah dari, yang kedua nazara. Penghapus dari insannya dihapus. Nazara, pandang juga artinya buah daripada syuhud ini nantinya. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ilal ibli kaifa khuliqat. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, apakah mereka tidak memikirkan, tidak memandang? Apakah mereka tidak memandang disertai dengan pandangan yang disertai dengan pemikiran? Kepada apa pandangannya? Yang suruhnya, nazarnya kepada apa? Yang suruhnya kalimatnya nazara, pandangan. Apakah mereka tidak memandang ilal ibli, kepada onta? Kaifa khuliqat, bagaimana Allah menciptakan onta tersebut? Karena binatang onta ini tunggangan yang sangat luar biasa. Berbulan-bulan tidak minum, masih kawahnya menyimpan di punuknya itu. Kebesaran Allah Ta'ala itu. Perjalanan yang puluh sampai ratusan kilometer mampu ditempuhnya unta. Jaka hadangan lumpuh udah menunta kada. Nah di situ tuh pulang memandang pada alam kabir. Unta ini kan alam kabir, kalau angkusnya alam sagir. Disuruh kita dengan pandangan nazar, bagaimana memikirkan yang terjadi di sekitar kita, alam semesta ini. Disuruh dengan syuhud. Syuhud ini dengan syuhud nazar, melihat buah lumbuk yang tadinya hijau menjadi hambang. Siapa yang untung kuasa? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah daripada asyhadu yang kita baca, asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah yang mengatur alam semesta ini, nang tadinya halus menjadi ganar, nang tanya mantah menjadi masak. Siapa ampun gawian, siapa yang ampun kuasa, ampun perbuatan, yang mengaturnya yakni Allah Ta'ala. Dengan syuhud inilah, dengan pandangan inilah, nazar inilah kita memandang semua kejadian yang di alam semesta itu. Tidak lepas pandangan kita itu kepada sang pemilik kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kepada seekor ibil, seekor ontak nang ini nah. Si ontak nang ini. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memandang dengan pemikiranmu, ujar Allah Ta'ala, bahwasanya di balik wujud onta itu ada wujud, ada dapat sifat kebesaranku yang menciptakan makhluk yang bernama onta itu, yang memberikan keistimewaan kepada wujud onta tadi. Artinya kita memandang onta kah, sapi kah, hadangan kah, ayam kah, jangan kosong pandangan kita, lapisi dengan syuhud. Akhirnya pandangan kita itu kemanapun kita memandang selalu mengingat Allah. Sesuai dengan firman dalam Al-Quran, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemanapun engkau menghadap jalan Allah Ta'ala, fathamma wajhullah, di sana ada wujud kebesaran Allah. Kamanakah memandang? Dengan musyahadah syuhud ini tadi. Kalau iktikad sudah kita bicarakan, kemudian buah iktikad tadi syuhud. Syuhud ini adalah berasal daripada kata asyhadu atau syahadat. Jadi syahadat kita itu berfungsi terus. Kadang hanya sekedar di pasahapan saja, bukan hanya dia duduk di atas sajadah saja kita mengatakan asyhadu, tetapi asyhadu kita selalu terus menerus mengalir dalam setiap perbuatan kita. Kemudian ra'a, ma kadzabal fuadu ma ra'a.
Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dipandang oleh fuad, oleh hati, ini nah hati nih. Pandangan hati sudah ra'a nih. Kalau nang dua ini pakai pandangan dua mata nang ini, mata kepala nang disertai dengan pemikiran akal basyariah kita. Kalau fuad, syuhud fuad pakai mata hati sudah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tidak pernah bohong, tidak pernah dusta apa yang dipandang oleh mata hati. Jarnya baik ya baik, jarnya buruk ya buruk. Disinilah kita berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, lihatkanlah kepada kami yang benar dan berilah kami agar bisa terbuka mata hati kami mengikuti jalan yang benar tadi. Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami jalan yang benar agar kami bisa mengikuti langkah jalan yang benar tadi. Warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila, dan lihatkanlah kepada kami ya Allah jalan yang batil, jalan yang salah, jalan yang sesat. Warzuqna ijtinabah, dan jauhkanlah kepada kami ya Allah daripada perbuatan batil tadi. Kalimat ra'a di sini letak doa kita agar fuad kita tidak mudah tertipu dengan kesesatan dan kemaksiatan. Karena fuad ini nang kadang dusta. Nah, lebih dalam daripada qalbu. Ini fuad ini lebih dalam lagi. Nah, ini nang kadang kau diganggu oleh syaitan. Tapi kalau qalbun, hati, masih bisa digoda syaitan, masih bisa diwaswasi syaitan. Tapi kalau fuad, kada awak bentengnya kuat fuadnya. Sebuntat apapun orangnya, jaka bahasanya itu senakal apapun orangnya, tapi kalau fuadnya menyimpan keimanan, kadang mau kafir orangnya, kayak apa aja gawiannya. Mabuk ada di inya, bajina ada di inya, manyabu ada di inya, baju di ayam, besaung ayam ada di inya. Ditakuni orang, siapa Tuhanmu? Tatap Allah Ta'ala. Fuad tuh berkata, kadang mau goyah imannya walaupun gawiannya kemaksiatannya itu bergelimang di dirinya. Tato hibak sampai ke biji mata, tapi tetap secara fuad inya kada mau melepaskan agama yang benar tadi. Nang itu fuad sudah nang berkata, kami dulu mencuri pembuntat nang kayak ini ya. Tapi bila mengganggu tuan guru, kami nang turun berhadapan, menang pamulaan turun kami ganggu aja ulama kami jarnya. Kami nang turun mencuri aja, kami negara banyak bahiyang. Itu fuad kadang mau menggoyahkan keimanannya. Tapi kalau kalbu masih bisa diguncang oleh syaitan. Nah, ini syuhud darilah. Jadi syuhud ini pandangan. Ada secara basara, nazara, dan ra'a. Dari pandangan mata kepala masuk ke hati kita, ke fuad kita, meyakini bahwa semua yang kita saksikan di alam semesta ini adalah satu Tuhannya, ahad, qul huwallahu ahad, Allah zat yang maha esa, yang mewujudkan, mengatur seluruh kejadian di alam semesta ini. Itulah syuhud. Arti syuhud ialah pandang hati kepada sesuatu yang diinginkannya, yang diingatnya, hingga ia lupa akan sesuatu yang lain karena asyiknya kepada yang disyuhudnya. Apabila sudah syuhud ini berjalan di hati insan, maka yang insan ingat hanyalah Allah sang pemilik kuasa. Hilang ingat lawan dunia. Bila syuhud tertancap di hati, dunia hilang tuh. Kada mau bersamaannya antara syuhud dan dunia nih. Asyiknya, asyik menyaksikan perbuatan Tuhannya, asyik menyaksikan mengalirnya kuasa Tuhan terjadi pada alam semesta dan dirinya sendiri, hingga melupakannya akan mahabbahnya, cintanya kepada dunia. Nah, itu asyiknya tulisannya itu ya. Pandang hati kepada sesuatu yang diingatnya. Misalnya memandang sesuatu, ya ingat di situ tuh bahwasanya memandang kopi ini nah, Allah Ta'ala lah sang penciptanya, nang ampun af'al nang memperbuatnya hingga ada wujud kopi ini. Asik di situnya, hilang kopi ini dunia, menghilangkan kopi sebagai wujud dunia ini dipandang dengan syuhud bahwasanya yang nampak di sini adalah gawian Allah Ta'ala, hilang wujud kopi.
Kopi juga. Serang tak minum guru saja. Ya kada pahit bang, mau pahit tuh tidak tuh. Mana tadi? Hingga ia lupakan sesuatu yang lain karena asyiknya kepada yang disebutnya. Lupa aja dengan wujud dunia, lupa dengan apa rasanya hubbud dunianya, cinta dunia hilang karena apa? Pandangannya sudah diliputi oleh musyahadah, oleh syuhud ini tadi. Nah, syuhud ini adalah syahadat kita, nang kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah itu tuh berlaku senantiasa di setiap kedip mata kita, di setiap hembusan nafas kita, kada pernah meninggal asyhadu. Karena sudah sewah. Kalau sini ulun tulisakan gambaran asyhadu di diri setiap manusia, setiap insan. Alif asyhadu itu di kepala, sin asyhadu di dada kita, ha asyhadu di parut kita, dal asyhadu di betis kita. Asyhadu saikungan, sahadat saikungan nang berjalan gitu nih. Panak nang ditinggal. Syuhud ini selama masih diusahai, dia hilang dengan sebab mengingat sesuatu yang lain. Syuhud ini tidak merubah akan iktikad meskipun meningkat tinggi syuhudnya. Walaupun musyahadahnya semakin tinggi, semakin terbuka hijab di hatinya memandang rahasia di balik alam semesta ini, kada sekali-kali merubah akan iktikad musyahadahnya ini. Kayak apa aja tingkatan musyahadahnya, syuhudnya memandang alam semesta ini tidak akan goyah bahwa nang inya tuduh adalah penciptanya Allah Ta'ala sendirinya, bukan Tuhan nang lain. Hendak pakai ra'ad, pakai nazarat, pakai basarah, nangnya pakai tatap tuduhannya memandang wujud dirinya dan wujud alam semesta ini penciptanya satu, ahad, orangnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memakai syuhud inilah nang inya semu nang seluruh alam semesta ini menjadi sarana zikir baginya, menjadi sarana ingat kepada Allah Ta'ala. Nang apa karena dilihatnya, sekalipun tahi cacat dilihatnya menjadi sarana zikir kepada Allah Ta'ala. Bagusnya pang ya Allah Ta'ala ini nah maaturakan tahi cacat nih tang ada upiah hajinya. Upiah hajinya ada, awaknya hilang kepalanya putih. Kayak apa tuh, siapa ampun kuasa nama atur tahi cacak bukan kayak itu. Nangai itu aja dapatnya syuhud jadi sarana zikir. Apalagi memandang nang lebih hebat daripada tahi cacak, memandang muhabidi seorang. Akhirnya lalu kada mau bosan. Jam tuh mati ya kan? Cabut habis baterai itu. Lalu syuhud ini jaka bahasa kesimpulannya itu ada tiga kan? Karena sin titik tiga di syuhud itu mengisyaratkan tiga pandangan di situ. Guru Bambang. Ada tiga nih lah. Sinnya ada tiga nih lah. Sin asyhadu ini sama nih tiga titik. Nah, 1, 2, 3 titik nang tiga nang ini mengisyaratkan nang pertama adalah syuhudul wahdah bil kasrah. Syuhudul wahdah bil kasrah ngarannya. Ini buah syahadat nih. Nang kedua syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul kasrah bil wahdah. Kembalikannya. Isyarat titik nang ketiga adalah syuhudul wahdah bil wahdah. Nah, jadi tiga titik nang ini mengisyaratkan syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah, dan syuhudul wahdah bil
wahdah. Tiganya ini adalah buah syahadat yang kita ucapkan. Karena yang namanya syahadat itu iqraran bil lisan wa tasdiqan bil qalbi. Diucapkan secara lisan kita dan diyakinkan secara hati kita. Yakin seyakin-yakinnya buah asyhadu ini adalah syuhud. Asyhadu ini buahnya adalah syuhud. Aku bersaksi, artinya aku memandang, aku melihat. Kawalah yang jadi saksi karena melihat. Sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya rambutan ini masak. Harus dilihat warnanya habang dan pinari pun kayak ini nah. Tahu pulang manis katanya. Menggadau kazau pulang mana saya mau ikut. Kecuali kurus parahan hari suruh ikut mana saya nggak tahu di jauh deh. Manis ya orang. Kok pan koi dulu berarti. Kawalah kita menyaksikan rambutan ini dikatakan masak. Kalau kadang melihat bahwasanya abang warnanya ini dalil masaknya. Bukti masak ada dalilnya apa? Abangnya. Sama orang nang nikah atau kawalah kada dilihat pengantinnya, hadap sebagai jadi saksi. Begitu juga asyhadu ini apa? Nang kita pandang, nang kita lihat, nang kita pandang adalah kebesaran Allah yang meliputi alam semesta. Itulah asyhadu kita. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maha besarnya Allah itu meliputi seluruh penjuru dunia, diri kita maupun yang lain daripada diri kita, langit dan bumi semuanya itu pandang akbarnya Allah. Itulah yang disebut dengan musyahadah di sini. Syahadat bertunggu ngaranna itu. Mati jadian pada waktu itu mati syahid. Apa arti mati syahid? Mati membawa syuhud, makanya bacaannya syahid. Mati syahid adalah orang mati yang membawa syuhud. Membawa syuhud artinya buah daripada syahadat. Nah, ada mati syahid. Perbanyak syuhud dalam hidup di dunia supaya mencapai syahid. Tetap mun kada membawa syahadat jalan mana anda bersahid sakit iya. Siapa tahu tadi matinya mati karena apa aja? Mati mati teranjah terak, mati sakit. Nah, mati syahid nih. Orang yang membawa buah asyhadu syuhud tadi. Nah ini tadi nak buahnya lah. Syuhud itu ada basara, nazara dan ra'a, pandang dengan kepala, mata kepala dan juga mata hati, bahwasanya wujud diri kita selaku insan dan wujud alam semesta ini semuanya diliputi oleh akbarnya Allah, kebesarannya Allah yang disebut di dalam Al-Qur'an, fa aina ma tuwallu fathama wajhullah. Kemanapun engkau menghadap, hatimu, akalmu, pikiranmu, pandanganmu, fathama wajhullah, maka di sana ada wujud kebesaran Allah sebagai saksi kita. Akhirnya apapun yang kita pandang tidak dinamakan sebagai hubbud dunya. Melihat mobil mewah yang kita miliki, pandang di balik mobil mewah itu adalah kebesaran Allah. Hilang hubbud dunya yang ada musyahadah aja lebih. Orang yang kaya ini semakin kaya semakin untung, karena setiap benda yang datang kepadanya, setiap harta yang datang kepadanya menjadi saksi pada hari kiamat sebagai sarana zikir kepada Allah. Untung benar kayak guru sakumpul tuh. Sudah sugih, kaya harta benda, kaya ilmu agama pulang, kaya bahan musyahadah pulang. Semakin banyak harta yang datang kepada sidin, semakin jadikan sidin sarana zikir, sarana syuhud, sarana zikir kepada Allah, jadi saksi pada hari kiamat. Ujar Mercedes sidin, ya Allah, aku bersaksi bahwasanya wujudku sebagai Mercedes ini dijadikan musyahadah, dijadikan syuhud oleh beliau sebagai sarana zikir kepadamu. Untung pala. Nang sakit ni kada ada ilmu syuhudnya, pas jadi hisab. Nang jadi hisab ini nang sakit. Dipertanyakan di yaumil hisab, kenapa gunanya nih? Jadi hisab tidak mutur. Kapak sabilah aja dihisab, kapak aja tuh. Apalagi sabilah muturan beberis dia. Kayak apa supaya yang dihisab? Ganti dalam musyahadah. Wujud dunia hilang, nah ada wujud pakai syuhud aja lagi. Wujud kebesaran Allah hilang tuh wujud dunia. Tatap di jam 7 itu jam berapa? Nah, setengah 11 lah. Lanjut ke pembihan.
Ini hari terakhir Bang ini gimana? Nah itu tuh tadi lah sendiri. Jadi suhud ini penting benar kita pakai hari-hari. Karena suhud ini matanya 3, sin tuh titiknya tuh 3. Pandang ra'a, nazara, basara. Pandangan mata hati, pandangan mata kepala disertai dengan mata hati yang difungsikan oleh rohani kita. Supaya apa? Supaya selamat daripada hubbud dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'at. Hubbud dunia itu apa? Puncak pimpinannya segala kejahatan. Supaya jangan hubbud dunia, ganti pandangan kita dengan zuhud. Nah, namun sampai mata kepala nang ini aja bisa muncul dunia dilapisi dengan zuhud. Kada pacangan jadi hisab tuh pada hari kiamat. Yang dihisab tuh karena pandangan kita lupa, lalai Allah Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, la tulhikum, janganlah menjadi penyebab engkau lalai an dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah. Amwalukum, hartamu tu nah. Jadi Allah Ta'ala ikam tu kuberi harta, kuberi amwal. Amwal itu harta, jamak daripada malun, amwal. Ikam itu Allah Ta'ala kuberi harta, jangan sampai harta itu menjadi hijab kepadamu hingga melakukan apa? Lupa lawan aku, an dzikrillah, lupa berzikir kepadaku. Wala auladukum, an dzikrillah, dan anak-anakmu itu nah. Berisi anak, seikung ini, seikung ini, seikung ini. Jangan menjadi hijab kepadaku. Pandanglah wujud harta dan wujud anak tadi itu diliputi oleh kebesaran Allah sebagai sarana suhud kita, musyahadah kita, sahadat kita kepada Allah Ta'ala. Hilang wujud dunia, asalkan pakai suhud ini aja dipakai. Bila pandangan kita tidak dilapisi dengan suhud ini, ada tanggung jawab bang kita. Dasar bujur dihisab pada hari kiamat. Sudah ditegur oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Terakhir nih. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. La tulhikum, ya kalau la tulhikum, janganlah membuat kalian lalai. Amwalukum, nah, amwal, harta. Banyak kita ini bisa harta, sebutin kacamatanya amwal deh. Apalagi HP. Itu suruhan guru parah itu amwal aja guru. Amwalukum, janganlah membuat kalian lalai kepada Allah. Harta kita ini, nah harta kita. Jangan sampai membuat lalai kepada Allah. An dzikrillah. Wala auladukum, aulad. Ini auladnya anak. An dzikrillah, daripada zikir kepada Allah. Kayak apa supaya memandang harta dan anak ini membawa zikir kepada Allah? Yaitu dengan syuhud. Rugi biar kita belajar syuhud hidup di dunia. Mati kita hanya tahu pada dihisab. Mumpung belum matinya pakai syuhudnya ini. Karena ini buah syahadat kita. Asyhadu kita tuh nah fungsinya terus menerus. Karena itu fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Makna fi'il mudhari itu istiqrar, terus menerus. Ya kalau berparahan fi'il mudhari, kalau itu nomor 13 asyhadu nashhadu. Jadi supaya hidup jangan lalai kepada Allah. Harta dan anak kita itu, wujud harta yang datang kepada kita, anak yang kita lahirkan,
Sekali-kali jangan tak pandang sampai wujud dunia aja. Di balik wujud muha anak kita, di balik wujud harta benda kita itu ada nampak jelas kita pandang dengan syuhud kita adanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Penciptanya. Jangan sampai kita itu luput daripada memandang, mengingat Allah sebagai sarana zikir kepada Allah, baik memandang harta maupun anak. Kalau kadang itu, wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun, sambungan ayat. Siapa yang melakukan itu, hartanya dan anaknya menjadi hijab kepada Allah, fa ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi. Nah, jangan sampai kita rugi di negeri akhirat. Yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah Ta'ala mudahkan menanamkan musyahadah syuhud di dalam kalbu kita, pandangan mata kita. Mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai hambanya yang selalu berzikir kepada Allah. Zikir nang bila harfin wala sautin, zikir yang tanpa huruf tanpa suara. Zikir yang tanpa huruf tanpa suara inilah syuhud. Syuhud inilah yang disebut zikir bila harfin wala sautin. Zikir yang tidak mengandung huruf dan suara, yaitulah syuhud. Mudah-mudahan kita semua Allah jadikan termasuk orang-orang yang ahli syuhud. Amin ya rabbal alamin. Berarti kita ini terakhir pertemuan malam ini lah. Mungkin habis lebaran, mungkin Hajar Habib menyambung kalau pulang. Ya Kak Habib, habis lebaran nggak pulang? Kada lawas masih di sepuh Ramadan libur lah. Ya, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah Ta'ala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kita bisa berjumpa lagi di bulan Ramadan tahun depan. Nah, mudah-mudahan kita menemui bulan Ramadan yang akan datang ini, dan tahun depan pun kita temui lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat kita yang hadir di sini. Nang mana yang sakit, yang garing di antara kita, keluarga kita, mudah-mudahan Allah cepat sehatkan. Nang mana nang terlilit hutang, semoga Allah lunasiakan. Nang mana berisi anak kada paasian, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan anak yang soleh dan solehah. Nang baru mendapatkan jodoh, mudah-mudahan lakas Allah Ta'ala datangkan jodoh kepadanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini barokah, mendapatkan barokah di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, katsiran mubarakan. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini sekali lagi Allah jadikan sebagai ahli zikir, pinandu dengan wujud diri dan wujud alam semesta sebagai sarana zikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai ahli zikir yang berkumpul dengan para aulia Allah, berkumpul dengan baginda Rasulullah kelak di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.